Hello students, welcome back again. So today I am going to start collision. Okay, basic kotha nako direct start koru. Collision. All of you come across about this type of phenomena. Collision mane ki eta antur logot khunda khai joa take ami ki buli ko collision buli ko. The question is that collision hole ki hobo? There are two bodies A and there is another body B. Suppose this is moving with some velocity u1 and this is moving with some velocity u2. So suppose you see the condition is that e1 is greater than u2. Tamne e goi pile khunda maribo. Maribo buli koisu mora nai. Marile tia khunda. Marar pisot ki hobo eta antur pora atori gusi jabo. So this is simple, eta antur goi pile khunda maribo. This is they are going to collide against each other. Now the question is that collision mane ki? Collision or definition to whole J. Duta body A goi asile etu rasta मैं तो रास्ते से जा रहा था एने के गoi asile दुनिया के गoi asile goi thakote ki hol because of presence of the second body ei body to thoka karone yar logot khunda khai pelai I beleg eta direction ot gusi gol. So collision can be defined as is that if because of another body if the motion of the first body get affected in the sense या speed to change हो पड़े और direction to change हो पड़े. So because of another body, if the motion of the first body get affected in such a way that its direction and speed get changes, तेतिया हले ताक आमे की बुली कौं collision बुली कौं. केतेबा direction change हो जाए, केतेबा direction change न हो पड़े same direction हो जाएगी. ठीक है? यदि direction change हो जाए ताक कोआ होय two dimensional collision और यदि same direction ot goi thake तेतिया ताक कोआ होय one dimensional collision বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে so this is the basic definition of collision কল মানে কি এটা বডিৰ প্ৰেজেন্সৰ কাৰণে আৰু এটা বডিৰ মোশন টু যদি এফেক্টেড মানে স্পিড চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে ডাইৰেকশন যদি বেলেগ হৈ যায় তেতিয়া হলে তাক আমি কলিশন বুলি কওঁ এতিয়া আহিব কলিশন যদি কওঁ তেতিয়া হলে কলিশনত কনজারভেশন লজ এসোসিয়েটেড উইথ কলিশন মনত ৰাখিবা তো তোমালোকে লিখা ইন এভৰি কলিশন momentum always remain constant. Momentum to jikono collision ote khoday ki hoy constant hoy thake. Hetu khoday monot rakhiba. Thik ase? So next likhiba tumaloke types of collision. Types of collision or majot ahibo. Prothom to ahibo elastic collision. Elastic collision mane ki তারমানে কি এটু বিফোর কলিশন এটু আফটার কলিশন এটু ডিউরিং কলিশন হয় না এটু কলিশনের আগত কলিশনের সময়ত কলিশনের পিছত কলিশনের আগত বডি দুটার মাস তো থাকিবই ন কিবাটা সো ইউ সি কলিশনের আগত টোটাল মোমেন্টাম কিমান m1 u1 তাৰপিছত ইয়াত কি হ'ব m2 u2 কলিশনৰ পাছত টোটাল মোমেন্টাম কিমান m1 v1 m2 v2 কলিশনের আগত কাইনেটিক এনার্জি m1 u1 স্কয়ার plus m2 u2 square etu half of m1 v1 square plus half of m2 v2 square. Now the thing is that jodi kibata collision ot before collision and after collision total momentum same thake as well as jodi total kinetic energy before and after collision same thake tetia hole সেই collision to কোৱা হয় elastic মানে perfectly elastic collision ঠিক আছে तार पिছত আহিব inelastic collision মানে কি যদি কিবাটা কলিশনত মোমেন্টাম বিফোর এন্ড আফটার যদি সেম থাকে মোমেন্টাম তো জেনে হলেও সেম থাকিব মই কৈছিলো জেনকা কলিশনতে বিফোর কলিশন এন্ড আফটার কলিশন মোমেন্টাম তো সদায় কনজার্ভ থাকে কিন্তু যদি এটা কলিশনত মোমেন্টাম তো কনজার্ভ থাকিবই যদি কাইনেটিক এনার্জি বিফোর এন্ড আফটার কলিশন সেম না থাকে তেতিয়া হলে তাক কি কলিশন বুলি কোৱা হয় ইনইলাস্টিক কলিশন বুলি কয় এতিয়া ইনইলাস্টিক কলিশনত আফটার কলিশন কাইনেটিক এনার্জি বেলেগ হৈ যায় যায় কত কাইনেটিক এনার্জি টু আনসার টু হল খুন্দা খালে কেতিয়াবা সাউন্ড ওলাই নাই এতিয়াতে ওলাইছে না সাউন্ড ওলাই বা কেতিয়াবা জুই ওলাই যায় কেতিয়াবা খুন্দা খাওঁতে সো দা কাইনেটিক এনার্জি is converted into some part of sound energy as well as heat energy, light energy etc. kheneke kitiaba komi gusi jay. So jodi kibata collision or kinetic energy same na thake tetia tak inelastic collision boli koy. The inelastic collision or bhitorot aro eta kahani ase je perfectly inelastic collision kisko kehta hai ketiba ki hoy এনকা ধৰ সৰু বস্তু এটা সাপোজ বুলেট বন্দুকৰ গুলি এটা
এনেকুৱা ডাঙৰ বাকচ কিবা এটা কাঠৰ টুকুৰা বা পিচ অফ থাৰ্মকল মানে কি ছাৰ থাৰ্মকল মানে কি সেই যে টিভি ৰেডিঅ'ত যে এটা বগা বগা বস্তু আহে যে সেইটোক থাৰ্মকল বুলি কয় এনেকুৱা ছাপ'জ বন্দুকৰ গুলি এটা গৈ পেলাই এনেকুৱা থাৰ্মকলত এটা খুন্দা মাৰি দিলে সোমাই গ'ল চ' দিছ ইজ ওৱান বডি দিছ ইজ আনাডাৰ বডি দিছ টু বডিজ আৰ কলাইডিং গুলিটো সোমাই যোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা কি হয় গুলিটো ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই যাব পাৰে আৰু গুলিটো ইমানেই স্পীডত গৈ আছে যে থাৰ্মকলটো আৰু গুলিটো সোমাই যোৱাৰ পিছত থাৰ্মকল এণ্ড গুলি both of them combined together হৈ পেলাই অলপ ডিষ্টেঞ্চ গুচি গ'ল তাৰমানে কেতিয়াবা যদি এনেকুৱা হয় যে ইফ টু কলাইডিং বডিজ আফটাৰ কলিশ্যন দে ষ্টিক টুগেডাৰ আৰু টুগেডাৰ হৈ পেলাই যদি একেলগে যদি মুভ কৰে কলিশ্যনৰ আগততো দুটা বেলেগ আছিলে কলিশ্যনটো হৈ যোৱাৰ পিছত দুটা একলগ লাগি পেলাই যদি কেনেবাকৈ একেলগে মুভমেণ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে দেন দেট কলিশ্যন ইজ ন'ন এজ পাৰফেক্টলি ইনলাষ্টিক কলিশ্যন চ' এটা পইণ্ট এটা লিখা ইয়াত তোমালোকে যে ইন কেছ অফ পাৰফেক্টলি ইনলাষ্টিক কলিশ্যন লিখা ইন কেছ অফ পাৰফেক্টলি ইনলাষ্টিক কলিশ্যন the two colliding bodies moves with the same velocity after the collision hetu monot thoba two colliding bodies moves with the same velocity after the collision hol ekhin lage buji palo collision kak koy types of collision কিন্তু এটা কেতিয়াবা এটা কোয়েশ্চন আহে পৰীক্ষাত দে কোয়েশ্চনটো এনেকে যে prove that momentum is conserved in one-dimensional elastic collision. Eto answer to moi proof kori dim de eta saba. Suppose eto eta body. Ei body tor naam 1 jodi hoy, ei body tor naam ki hobo 2 hobo. ই গৈ পেলাই এক খুন্দা মাৰি দিলে ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিলে এক নম্বৰটোৱে দুই নম্বৰৰ ওপৰত খুন্দা মাৰিলে ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিলে কিমান ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিলে এফ অফ 1 2 ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিলে হা দুই নম্বৰটো কি ৰৈ থাকিব নেকি ই ইয়াৰ ওপৰত একশ্যন কৰিলে অবভিয়াছলি ইয়াৰ ওপৰত ৰিয়েকশ্যন কৰিব নাই ই ইয়াৰ ওপৰত ৰিয়েকশ্যন কৰিব এফ অফ 2 1 কিন্তু নিউটনে কৈছিলে ই যদি ইয়াক খুন্দা মাৰোতে একশ্যন কৰে ইয়াক ৰিয়েকশ্যন কৰিব একশ্যন এণ্ড ৰিয়েকশ্যন আৰ ইকুৱেল বাট অপজিট সেইকাৰণে নিগেটিভটোৱে বুজাইছে অপজিট সেই একশ্যন ৰিয়েকশ্যন কৰোঁতে তাত কিবা এটা টাইম লাগিছিলে নে নাই চ' লেট ছাপ'জ খুন্দা মাৰোঁতে টাইম লাগিছিলে ডেল্টা টি চ' উই আৰ মাল্টিপ্লাইং both side by delta t now you see force into delta t মানে কি ইম্পালছ হয় না এইটো আকৌ force into delta t মানে কি হ'ব ইম্পালছ সেই যে নিউটনছ ল চেপ্টাৰত পঢ়িছিলোঁ ঠিক আছে চ' ইম্পালছ ইজ ইকুৱেল টু চেঞ্জ ইন মোমেণ্টাম চ' এই ফ'ৰ্চটো কাৰ ওপৰত এপ্লাই হৈছে দুই নম্বৰটোৰ ওপৰত so it will be change in momentum of the second one আর এটু ফোর্স কার উপর অ্যাপ্লাই হয়েছে দুই নম্বর টু এক নম্বর উপর so this will be equal to the change in momentum of the first one আচ্ছা এটু বুঝি পাইছা না হয় এটু অ্যাকশন রিঅ্যাকশনৰ পৰা আহিছে দুইফালে মই ডেল্টা টি মাল্টিপ্লাই কৰিলো নে দুইফালে মই কি কৰিলো ডেল্টা টি মাল্টিপ্লাই কৰিলো ঠিক আছে নে দুইফালে মই ডেল্টা টি মাল্টিপ্লাই কৰিলো মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত ইয়াত কি হৈছে ডেল্টা টি মাল্টিপ্লাই কৰিলে এটু ডেল্টা চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম অফ দ্য সেকেন্ড বডি চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম অফ দ্য ফার্স্ট বডি ঠিক আছে দেন আই ক্যান রাইট ডেল p2 এফালে আহিলে এটু কি হৈ যাব প্লাস ডেল p1 এটু কি হ'ব ইকুয়াল টু 0 হৈ যাব যদি 0 হৈ যায় ডেলটো যদি মই কমন লওঁ তাৰ মানে p2 প্লাস p1 উইল বি 0 এটু কি বুঝায় চেঞ্জ তো চেঞ্জ ইন সামথিং যদি 0 হয় তেনে হলে সেই সামথিং টু কি হ'ব লাগিব constant so ইয়াৰ পৰা কি গম পালো যে ইন এ কলিশন টোটাল মোমেন্টাম অলওয়েজ রিমেইন কনস্ট্যান্ট সো বুঝি পালা বুলি ভাবিছো দে সো এটা যদি বুঝি পাইছা সো নেক্সট আমি এটা পঢ়িম লিখা তোমালোকৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট দে ওয়ান ডাইমেনশনাল ইলাস্টিক কলিশন দে সো তোমালোকে ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰা এতিয়া ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিবা ড্ৰ কৰাৰ পিছত তোমালোকে লিখিবা ইয়াত কি লিখিব লাগে সিম্পল ডায়াগ্ৰামটো চাই কনসিডাৰিং এ বডি অফ মাস m1 ইজ মুভিং ইনিশিয়ালি উইথ ভেলোসিটি u1 and another body of mass m2 is traveling with velocity u2 along same straight line মজা কিনো প্ৰবলেম আছে গৈ থাক
কিন্তু গৈ থাকিলে নহয় এটা আনটো খুন্দা মাৰিব চ' খুন্দা মাৰিবলৈ হ'লে কণ্ডিশ্যন কি হ'ব লাগিব ই পিছফালে গৈ আছিলে ইয়াক যদি খুন্দা মাৰিবলৈ হয় ই স্পীডত যাব লাগিব চ' কনচিডাৰিং চনচিডাৰিং লিখিলা নহয় তাৰপিছত লিখিবা দে উইল কলাইড ইফ u1 গ্ৰেটাৰ দেন u2 considering a body of two bodies of mass m1 and m2 moving with velocities u1 and u2 in the same straight line they will collide if u1 equal to u2 collision হৈ যোৱাৰ পিছত এটা আনটোৰ পৰা আঁতৰি যাব they will be separated কেতিয়া যেতিয়া v2 greater than v1 হ'ব লাগিব ই স্পীডত হ'লেহে ইয়াৰ পৰা আঁতৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো এইটো হৈ গ'ল statement হৈ গ'ল considering two bodies of mass m1 and m2 are moving along the same straight line with velocities u1 and u2 full stop they will collide if u1 greater than u2 after collision they continue to move along the same straight line with velocities v1 and v2 comma full stop they will be separated if v2 greater than v1 बराबर अभी बच्चा लोग यहाँ पे लिखने का लिखा by conservation of momentum m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2 equation number 1 अभी इसको अभी ऐसा कर देता है हम m1 u1 m1 v1 m2 v2 इसको इधर में लेके लगा डाला एटुक मैं इफाले ले गलो एटुक इफाले ले हिलो so m1 common u1 minus v1 m2 common v2 minus u2 equation number 2 अभी लिखो नेक्स्ट बच्चा लोग यहाँ पे बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखी जाबा दे पेन और पेपर लो प्रॉपर्ली लिखा बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर सो इसका नेक्स्ट लाइन में क्या होगा सब हाफ 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 कैंसिल ठीक है लिखा लिखार पिছত सेकेंड लाइन टू होबो हाफ 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 केटा कैंसिल सो তোমালোক এটো আকৌ মুহাৰি নি দিবা আগতে বিপদ হৈ যাব এটো সেকেন্ড লাইন এটো হ'ব থার্ড লাইনত এনেকৈ লিখিম m1 u1 স্কয়ার m1 v1 স্কয়ার m2 v2 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर सो बच्चा लोग यहाँ पे हम लोग m1 कॉमन ले लेगा तो क्या होगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर m2 कॉमन ले लम v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3 हो गल ना যদি হৈ গল এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া কৰিম equation 3 divided by equation 2 m1 u1 square v1 square m2 v2 square minus u2 square divided by ইয়াত কি হ'ব m1 u1 minus v1 m2 v2 minus u2 cancel so you can see v1 इट a plus b a minus b फॉर्मूला अभी हम लोग लगा देगा यहाँ में so u1 minus v1 हो जाब v2 plus u2 v2 minus u2 नीचे में लगाएगा v2 minus u2 कैंसिल 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 देखा গৈছে না বোর্ডত এ বিন্দাস দেখা গৈছে সো কি থাকি গল ইয়াত u1 plus v1 so u1 plus v1 যদি এফালে ইয়াৰ পৰা পাইছো সো ইয়াত কি পাম মই v2 plus u2 পাম ঠিক আছে পাম নে আমি v2 plus u2 পাবো তো লাগে ঠিক আছে সো এইখিনি তো হৈ গল না এইখিনি মহাৰি দিব পাৰো সো এতিয়া মই তাত কি লিখিম সো ইয়াক মই এনেকৈ লিখিম ইয়াৰ পৰা দে ইয়াতে লিখো ন which implies u1 এটো প্লাস বলেছে u1 minus u2 is equal to v2 minus v1 so ইয়াত কথাটা কোৱাচোন u1 ডাঙৰ নে u2 ডাঙৰ u1 ডাঙৰ so u1 minus u2 মানে এ বডিটো ইয়াৰ ফলে এপ্ৰোচ হৈ আছে so if you find u1 minus u2 then it will be a relative velocity now this is the relative velocity of what ইয়াৰ ফলে এপ্ৰোচ হৈ আছে so u1 minus u2 is known as relative
velocity of approach. কিন্তু এই বডিটো ইয়াৰ পৰা কি হৈছে আতৰি গৈ আছে সেপাৰেট হৈ গৈ আছে সো v2 - v1 টো হ'ব relative velocity of separation সেটো কিন্তু ইয়ালৈকে পৰীক্ষাত আহিলে 3 মার্কস আহে কি আহিব পৰীক্ষাত ইয়ালৈকে আহিলে what do you mean by one dimensional elastic collision ঠিক আছে আহিব লগতে দিব in one dimensional elastic collision show that relative velocity of approach is equal to relative velocity of separation so বুজি পালা পৰীক্ষাত কি আহিব ইয়াক আৰু অলপ এক্সটেন্ড কৰি পেলাই যদি 5 মার্কসৰ কোৱেশ্চন বনাবলৈ হয় তেতিয়া হলে ইয়াক এনেকৈ দি দিব পাৰে যে also obtain the expression for velocity of the two bodies after the collision so তাৰ কাৰণে তোমালোকে ইয়াত লিখিবা তোমালোকে velocity of two colliding bodies after collision ha ঠিক আছে সো তোমালোকে লিখিবা এটা এখিনি কৰাৰ লগত লিখিবা next we know that হে আমি কি জানো হে স্যার আমি তো বহুত কথা জানো u1 + v1 u2 + v2 আমাক হেতু লাগে দে এটা জানো না জানো বা হেতুতকে আৰু বেছি স্পেসিফিক্যালি আমি এটু হে পাইছো তামনে এটা ল পাইছো হা তামনে u1 - u2 v2 - v1 এটু আমি পাইছো সো এটা কাম কৰিম ইয়াৰ পৰা v2 টো উলিয়াই দিয়া সো v2 = কি হ'ব ইয়াৰ পৰা u1 - u2 + v1 হ'বনে হ'ব সেটা লিখা putting in equation 1 কি লিখিবা ইয়াত putting in equation 1 ত পুট কৰিবলৈ গৈ আছো সো এটো হ'ব m1 u1 তাৰ পিছৰটো m2 u2 m1 v1 m2 v2 ৰ জায়গাত এটো লিখিম u1 - u2 + v1 ঠিক আছে সো m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 u1 m2 u2 m2 v1 এতিয়া কি কৰিম মই কৰিম কি এটুক এফালে লৈ আহিম আৰু এটুক মই এফালে লৈ আহিম দে বাকিখিনি থাকিব দিম সো m1 u1 এটুক লৈ আহো মাইনাস m1 v1 এই দুটা হৈ গল এটা প্লাস m2 u2 ইয়াক লৈ আহিলো এটো মাইনাস হয় এফালে আহিলে প্লাস হৈ যাব m2 u2 এই দুটাক লৈ আহিলো থাকি গল এই দুটা সো কি হ'ব m2 u1 + m2 v1 সরি কোন দুটা থাকি গল আচ্ছা এক মিনিট দেই অলপ এই এডজাস্টমেন্ট কৰোতে অলপ ভুল হৈছে আকৌ এবাৰ চাও ঠিক আছে একো নাই আমি কি কৰিম এটো আছে ন এটো যদি আছে আমি u1 টো এটো এফালে লৈ আহিম এটো লৈ আহিম আৰু এটো লৈ আহিম দে আকৌ এবাৰ প্ৰথম পাছৱা সো m1 u1 এটুক লৈ আহিলো মাইনাস m2 u1 নেক্সট এটো কি হ'ব প্লাস m2 u2 এটো লৈ আহিলো প্লাস m2 u2 এই দুটা থাকি গল দে এতিয়া সো m1 v1 m2 v2 ঠিক আছে কোন কিটা থাকি গল m1 v1 m2 u1 m2 u2 m2 v1 সো কি থাকিলে m1 v1 থাকিলে m2 কি হ'ব m2 এক মিনিট m2 v1 है এটো v2 লিখিলো কাৰণে মই অলপ খেলমি লাগিছিল m1 v1 और m2 v1 m1 v1 m2 v1 থাকিব ঠিক আছে হৈ গল अभी इसको क्या करेगा हम लोग या बा मोहाई दिउ दे यालके तो बुझी पाला सके लाइन तो থাকক এতে এটো কি হ'ব এই লাইনটো দে এই লাইনটো ইয়াত যাব দে ইয়াৰ পৰা কি কমন লম u1 কমন লম সো কি হ'ব m1 - m2 u1 এই দুটা প্লাস হলে 2m2 u2 আর এই দুটার পৰা m1 + m2 v1 আই গল ঠিক আছে then so which implies v1 = কি হ'ব m1 - m2 এটা ডিভাইড কৰিম এটাতে m1 + m2 u1 plus twice m2 u2 by
m1 plus m2 এটো বুজি পাইছা বুলি ভাবিছো তাৰমানে v1 equal to এটো দি প্লাই ইয়াক ডিভাইড plus এটো দি প্লাই ইয়াক ডিভাইড so this is the expression for velocity of the first body after the this is the velocity of the first body after the collision so similarly মই যেনেকৈ এই ইকুৱেশ্যনটোত v2 ৰ ভ্যালুটো পুট কৰিছিলো সেই যে এইটো ইকুৱেশ্যনৰ পৰা u1 u1 minus u2 equal to v2 minus v1 ইকুৱেশ্যনৰ পৰা v2 টোৰ ভ্যালুটো উলিয়াই যেনেকৈ ইয়াত পুট কৰিছিলো তোমালোকে সেম ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা v1 টো উলিয়াই পেলাই v1 ৰ ভ্যালুটো ইয়াত পুট কৰিবা তোমালোকে v2 পাই যাবা সো এটো মই নোটছত কৰি দিয়া আছে v2 চাবা তোমালোকে কি হ'ব so what will be v2 will be তোমালোকে লিখিলবা এটো পাবা তোমালোকে কৰি চাবা m2 minus m1 by m1 plus m2 ইয়াত কিন্তু u2 হ'ব দে plus twice m1 u1 by m1 plus m2 this is the velocity of the second body after collision কিন্তু এই জায়গাটো কৰিব লাগিব মই কৰি দিয়া নাই তোমালোকে কৰি লবা বুলি ভাবিছো নোটছটো চাই পেলাই so this ইয়ালৈকে যদি পৰীক্ষাত আহে তেতিয়া আমাৰ 5 মাৰ্কস থাকিব so হেতু হল this is the velocity of the two bodies after the collision এটা লিখা তোমালোকে স্পেশাল কেস এটা লিখা স্পেশাল কেসেস so v1 equal to কি পালো m1 minus m2 by m1 plus m2 u1 twice m2 u2 by m1 plus m2 and v2 equal to কি পালো m2 minus m1 by m1 plus m2 u2 twice m1 u1 m1 plus m2 the special case 1 special case 1 ত প্ৰথম লিখিবা if the two colliding bodies having same masses দুটা colliding bodies যদি কেনেবাকে মাস টু সেম হয় তেতিয়ালে কি হ'ব ও কি হ'ব v1 equal to কি হ'ব m1 আৰু m2 যদি সেম হয় m1 ৰ পৰা m2 মাইনাস কৰিলে 0 এটো m2 m1 মানে কি হ'ব m2 হৈ গল so 2m2 u2 m2 plus কৰিলে 2m2 to m2 গল u2 and v2 equal to কি হ'ব এটো আকৌ মাইনাস কৰি পেলাই 0 প্লাস এটো কি হ'ব 2m1 u1 এটো m1 m2 মানে m1 2m1 u1 2m1 cancel কি হ'ব u1 so কি পালো in one dimensional elastic collision if the two bodies are of equal masses তেতিয়াহলে after collisionৰ পিছত প্ৰথম বডিটোৰ ভেলোসিটি কি হয় collisionৰ আগৰ সেকেন্ড বডিটোৰ ভেলোসিটি এটো দুটা বডি ইয়াৰ u1 ইয়াৰ u2 ইয়াৰ v1 ইয়াৰ v2 যদি দুটা বডিৰ মাস যদি কেনেবাকে সেম হয় দুটা বডিৰ মাস সেম হলে কি হয় আফটার কলিশন এই সেকেন্ড বডিৰ যেটো আফটার কলিশন ভেলোসিটি এটো সরি ফার্স্ট বডিটোৰ যেটো আফটার কলিশন ভেলোসিটি v1 টো এটো u2 লগত হৈ যায় তাৰ মানে v1 টো u2 লগত হৈ যায় এই ভেলোসিটিটো ইয়াৰ লগত সমান হৈ গল আৰু এইটো কাৰ লগত সমান হৈ গল ইয়াৰ লগত হৈ গল তাৰ মানে কি হল ইয়াৰ ভেলোসিটি আফটার কলিশন ই পালে ইয়াৰ ভেলোসিটি আফটার কলিশন কি হৈ গল ই পাই গল তেনেহলে স্টেটমেন্টটো কি লিখিম in one dimensional elastic collision of two equal masses the two bodies after collision exchange their velocity ইয়াৰ velocity to e পাই গল v1 equal to কি হৈ গল u2 হৈ গল আৰু ইয়াৰ velocity to e পাই গল তাৰ মানে v2 equal to কি হৈ গল 1 e1 হৈ গল so in one dimensional elastic collision the two bodies exchange their velocities ঠিক আছে আৰু যদি velocity-টো exchange কৰি দিয়ে তেতিয়াহলে তাৰ লগতে লিখিলোৱা hence they also exchange their kinetic energy to exchange কৰি লয় এটা স্পেশাল কেস তোমালোকৰ সাপোজ 2 তাত লিখিবা if the second body is at rest যদি কেনেবাকে second body ৰেষ্টত থাকে তাৰমানে u2 0 হোৱাৰ লগে v1 equal to কি হ'ব m1 minus m2 by m1 plus m2 u1 আৰু v2 টো কি হ'ব এটো 0 হৈ গল twice m1 u1 তাৰ মানে আগৰ কেছটো খতম যে exchange their velocity and exchange kinetic energy the next case to if the second body is at rest তাৰ মানে u2 যদি 0 হয় তেতিয়াহলে v1 হ'ব u2 0 লিখি দিলে এটো থাকি গল আৰু u2 0 লিখিলে আকৌ এটো থাকি গল ঠিক আছে এতিয়া সেকেন্ড বডিটো ৰেষ্টত আছে কোৱাৰ পিছত যদি তোমাৰ ইয়াৰ পিছত আৰু কন্ডিশন লগায় সাব কেস
এইটো কেছ সব কেছ ইয়াৰ ভিতৰত যদি এটা কণ্ডিশ্যন লগাই যে ঠিক আছে সেকেন্ড বডিটো ৰেষ্টত আছে তাৰপিছত যদি ইয়াক কোমা কয় যে এতিয়া যদি কেনেবাকে দুটা বডিৰ মাছ সেম হয় তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া হনেৱালা কি আহে v1 টো কি হ'ব এই দুটা সেম নহয় জানো সেম যদি হয় m1 - m2 কৰিলে 0 হৈ যাব আৰু v2 কি হ'ব m1 u1 m1 plus m1 2m1 u1 2m1 তাৰমানে in one-dimensional elastic collision of two equal masses in one-dimensional elastic collision of two equal masses if the second body is at rest then after collision the first body comes to at rest কিন্তু second body start moving with the velocity of the first body second body to first body velocity ৰে যাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে সো এটো হল কেস 2 ৰ মাজত সাব কেস 1 মানে তাৰ এটা স্পেশাল কন্ডিশন দেই এই সব নোটছত আছে এতিয়া যদি আমাক কোনোবাই খুদে যে ঠিক আছে ওয়ান ডাইমেনশনালত যদি 2 নম্বৰ বডিটো 0 হয় এটো হয় এতিয়া যদি কেনেবাকে 1 নম্বৰ বডিটো 2 নম্বৰ বডিতকে বহুত বেছি ডাঙৰ হয় হবওতো পাৰে যেনেকে মই ৰৈ আছো এফালৰ পৰা ডাঙৰ ট্ৰাক এটা আহিছে বা ট্ৰেইন এটা আহিছে ডাঙৰ ট্ৰাক এটা ট্ৰেইন এটা যদি মোক বহুত জোৰছে যদি কেনেবাকে খুন্দাটা ডাঙৰ ট্ৰাক এটা যদি মোক বহুত জোৰছে যদি কেনেবাকে খুন্দাটা মাৰি দিয়ে ট্ৰাক এটা আহিছে একদম ভুমকে খুন্দা মাৰিলে সো মোৰ মাছ নে ভাইবা দে কি তো এনেকা মই ইমান ডাঙৰ খুন্দা খালে মানুহ জিয়াই নাথাকে আচ্ছা সেই ফালৰ পৰা ট্ৰাক এটা যদি মোক বহুত জোৰছে খুন্দা মাৰি দিয়ে তাৰমানে m1 মানে সেই ট্ৰাকটোৰ ভেলোচিটি is very greater than m2 তেতিয়া কি হ'ব চাই ল m1 greater than তাৰমানে m1 plus m2 nearly equal to m1 হ'ব ন ট্ৰাকৰ মাছ আৰু মোৰ মাছ প্লাস কৰিলে নো কোৰ বেছি হৈ যাব nearly equal to m1 so m1 minus m2 also nearly equal to m1 হ'ব তেতিয়ালে v1 টো কি হ'ব m1 minus m2 মানে m1 plus m2 মানে কি হ'ব m1 হ'ব nearly equal আৰু u1 গল এটো তাৰমানে u1 তাৰপিছত v2 টো কি হ'ব v2 টো কি হ'ব এক মিনিট v2 টো আছিলে এক মিনিট মই চাই ল m1 greater than m2 ন এক মিনিট মোক চাব দিয়া ভালকে v2 টো কি হ'ব তোমালোকৰ কি হ'ব কৈ থাকিটো লাভ নাই বহাই চাওচোন কি হ'ব m1 u1 m1 plus m2 মানে অলমোস্ট m1 গল এইটো হ'ব তাৰমানে কি হ'ল তাৰমানে কথাটো হ'ল এটা লাইট বডি মানে ইন কম্পাৰিজন অফ ট্ৰাক মই লাইট বডি বুলি ধৰি লৈছো এটা লাইট বডি ইজ কলাইডেড বাই এ হিউজ বডি এটা ট্ৰাক বা ট্ৰেইন এটা আফটাৰ কলিশন সেই ট্ৰেইনটো যেনেকৈ গৈ আছিল সেনেকৈ গৈ থাকিব কিন্তু যেটো লাইট বডি আছে হি যেটো ট্ৰেইনৰ ভেলোচিটি আছে তাৰ ডাবল স্পিডত সিটিকি গৈ প্লাই পৰিব হেটোৱে লিখা আছে সোৱা তাৰমানে ইফ এ হেভি বডি মেসিভ বডি collide with a light body then after collision the massive body almost moves with the same velocity ই যিমান ভেলোচিটি আগত গৈ আছিল আফটাৰ কলিশন সেম ভেলোচিটিত গৈ আছে কিন্তু পাতলা বডিটো কি আছে হেভি বডিটো যিমান স্পিডত আহি আছিল তাৰ ডাবল ভেলোচিটিৰে কি হৈছে সিটিকি গৈ প্লাই মুভমেন্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে ঠিক আছে এটা থাৰ্ড কেস আহিব এই u2 = 0 কন্ডিশনত এটা থাৰ্ড কন্ডিশনটা লাগাও থাৰ্ড কেসটো হ'ব যদি কেনেবাকে m2 is very greater than মানে এনেকে লিখো ঠিক আছে m2 is very greater than m1 বা আমি এনেকে লিখো যে m1 is very less than m2 হবতো পারে তার মানে এটু কেনকা কন্ডিশন এটু এনেকা কন্ডিশন যত মানে এটা হেভি এটা সাপোজ হেভি এটা মানে রই থকা এটা বডিক লাইট বডি এটা গৈ পেলা খুন্দা মারিছে তার মানে সেকেন্ড বডি ইজ এট রেস্ট সেকেন্ড বডি টু m2 ঠিক আছে m2 টো এবার বহুত ডাঙৰ এটু পাতলা এক্সাম্পল কি হ'ব এক্সাম্পল সাপোজ এফালে ওয়াল এখন আছে ওয়ালখন হেভি ওয়াল আর ওয়ালটো তো খুচকাই না থাকে ওয়ালটো রয়ে থাকে ওয়াল তুমি টেনিস বল এটা ওয়ালটো যদি এনেকে মাৰি পঠিয়াই দিয়া বলটো গৈ পেলাই ওয়ালক খুন্দা খায় ওয়ালটো কি ভাঙি পৰি যায় নেকি ওয়ালটো যেনেকে আছে এনেকে তো ৰৈ থাকে
কিন্তু বলটো কি হয় বলটো যিমান স্পীডত যায় উল্টা সিমান স্পীডত ঘূৰি গুচি আহে তাৰমানে প্ৰেক্টিকেলি আমি গম পাই গৈছোঁ যে ইফ এ লাইট বডি ইলাষ্টিকেলি যদি কলিশ্যন হয় এটা হেভি বডি হুইচ ইজ এট ৰেষ্ট দেন আফটাৰ কলিশ্যন বলটো খুন্দা খোৱাৰ পিছত সেই ৱালখন ৰেষ্টতে থাকি যায় কিন্তু যদি লাইট বডি আছে সি খুন্দা খাই পেলাই উল্টা ভেলচিটিৰে ঘূৰি গুচি আহে তাৰমানে ইফ এ লাইট বডি কলাইডছ উইথ এ হেভি বডি এট ৰেষ্ট দেন আফটাৰ কলিশ্যন দ্য আকৌ এবাৰ মিষ্টেক হৈ গ'ল ইফ এ লাইট বডি কলাইডছ উইথ এ হেভি বডি এট ৰেষ্ট দেন আফটাৰ কলিশ্যন দ্য হেভি বডি ৰিমেইনছ এট ৰেষ্ট বাট দ্য লাইট বডি ৰিট্ৰেচেছ ইটছ পাথ উল্টা ফালে গুচি আহে উইথ দ্য ছেইম ভেলচিটি চ' সেইটো মেথমেটিকেলি প্ৰুভ কৰিম এতিয়া তাৰমানে যদি m1 লেছ দেন m2 হয় তেতিয়াহ'লে m1 মাইনাছ m2 টো কি হ'ব নিয়াৰলি ইকুৱেল টু মাইনাছ m2 হ'ব m2 টোহে ডাঙৰ m1 টোতো মতলবেই নাই তাৰমানে মাইনাছ m2 m1 প্লাছ m2 ইজ নিয়াৰলি ইকুৱেল টু m2 হ'ব তেতিয়াহ'লে v1 টো কি হ'ব v1 টো এইটো কৰিলে কি হয় এইটো মাইনাছ m2 এইটো কৰিলে কি হয় এইটোতো m2 হ'ব চ' u1 m2 গ'ল চ' মাইনাছ u1 আৰু v2 কি হ'ব v2 হ'ব টুৱাইচ m1 u1 m1 টো বহুত সৰু মানে এটা ডাঙৰ ৱালৰ যিটো মাছ আৰু এটা সৰু টেনিছ বলৰ মাছ আৰু m1 প্লাছ m2 কৰিলে কি হয় m2 টো হ'ল এটা ৱালৰ মাছ এইটো এটা টেনিছ বলৰ মাছ চ' ইয়াৰ মাছটো ইয়াতকৈ বহুত ডাঙৰ চ' সৰু বস্তু এটাক ডাঙৰ বস্তু কোৱান্টিটিৰে ডিভাইড কৰিলে অলমষ্ট জিৰ'ৰ ওচৰে পাজৰে হৈ যায় নাই চ' দিছ ইজ অলমষ্ট নিয়াৰলি ইকুৱেল টু জিৰ' চ' আমি কি গম পালোঁ চ' ইফ এ লাইট বডি কলাইডছ উইথ এ হেভি বডি এট ৰেষ্ট দেন আফটাৰ কলিশ্যন দ্য লাইট বডি অলমষ্ট ৰিমেইন এট ৰেষ্ট বাট দ্য আকৌ মিষ্টেক কৰিলোঁ তাৰমানে ইফ এ লাইট বডি কলাইডছ উইথ এ হেভি বডি এট ৰেষ্ট দেন আফটাৰ কলিশ্যন দ্য হেভি বডি অলমষ্ট ৰিমেইন এট ৰেষ্ট বাট দ্য লাইট বডি ৰিট্ৰেচেছ ইটছ পাথ উইথ ছেইম ভেলচিটি ৰিট্ৰেছ মানে ঘূৰি গুচি আহিছে কেনেকৈ গম পালোঁ নিগেটিভ চাইনটোৱে বুজাইছে যে ই যিমান স্পীডত গৈছে ইমান ভেলচিটিত কি হৈছে ই ঘূৰি গুচি আহিছে চ' বুজি পালা এইটো আমাৰ ওৱান ডাইমেনশ্যন ইলাষ্টিক কলিশ্যন ইয়াতে শেষ হ'ল দেই এতিয়া নেক্সট হ'ব লছ অফ এনাৰ্জি ইন পাৰফেক্টলি ইনইলাষ্টিক কলিশ্যন ইনইলাষ্টিক কলিশ্যনত লছ অফ এনাৰ্জি এইটোতো এনাৰ্জিটো লছ হয় বুলি কৈছিলে সেইকাৰণে ইনইলাষ্টিক সেই এনাৰ্জি কিমান লছ হয় তাৰ এটা এক্সপ্ৰেশ্যন উলিয়াবলৈ আহে উলিয়াই দিম এতিয়া একো নাই চ' তাৰ কাৰণে তোমালোকে ষ্টেটমেণ্ট লিখা কনচিডাৰিং টু বডিজ অফ মাছেছ m1 and m2 কনচিডাৰিং টু বডিজ অফ মাছেছ m1 and m2 নোটছত পাবাই দেই শুনি লোৱা খালি ইনিচিয়েলি মুভিং উইথ ভেলচিটিজ u1 and u2 ঠিক আছে আফটাৰ কলিশ্যন দে ষ্টুক টুগেডাৰ এণ্ড মুভ উইথ দ্য কমন ভেলচিটি v ঠিক আছে লিখিব নালাগে মেথমেটিক্সটো লিখি যোৱা চাই চাই চ' এতিয়া লিখিব বাই কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মমেণ্টাম m1 u1 plus m2 u2 so m1v plus m2v m1v plus m2v so यहाँ से हम लोगों को क्या निकल जाएगा m1 plus m2 v2 कॉमन so v আহিব m1 u1 m2 u2 plus m1 plus m2 this is the velocity okay next লিখিবা তোমালোকে এনেকৈ লিখা আচ্ছা এনাৰ্জি লছ হয় বুলি কৈছোঁ ন চ' চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনাৰ্জি লিখা কাইনেটিক এনাৰ্জি কিমান চেঞ্জ হ'ল তো ইনিচিয়েল কিমান আছিলে হাফ অফ m1 u1 স্কুৱেৰ হাফ অফ m2 u2 স্কুৱেৰ আছিলে তাৰপিছত কি হ'ল হাফ অফ দুটা মাছটো একেটা হৈ গ'ল ন m1 প্লাছ m2 আৰু ভেলচিটি কি হৈ গ'ল v স্কুৱেৰ দে তাৰমানে এইটো লছ হৈছে হাফ কমন চ' m1 u1 স্কুৱেৰ m2 u2 স্কুৱেৰ m1 প্লাছ m2 v মানে m1 u1 m2 u2 ডিভাইডেড বাই m2 u2 স্কুৱেৰ লিখিলোঁ দে লিখিলোঁ নে ইয়াৰ নেক্সট লাইনটো হ'ব এই ব্ৰেকেটটো এনে নেক্সট লাইন ইয়াত দি দিয়া আৰু ইয়াত এটা স্কুৱেৰ দি দিয়া ঠিক আছে দেন ইয়াৰ নেক্সট লাইনটো m1 প্লাছ m2 ইয়াৰ লগত এটা কেনচেল কৰিম চ' হাফ অফ m1 u1 স্কুৱেৰ m2 u2 স্কুৱেৰ চ'
a square plus b square plus twice a b formula ami yat bracket di pelai likhu divided by m1 plus m2 thakok de hobo then etu hogol boli bhabisilo so bachcha log del ke e change in kinetic energy isko LCM lom de half to ase আমি এতিয়া LCM লম this is multiplied with this m1 u1 square m2 u2 square m1 plus m2 etu minus m1 square u1 square m2 square u2 square twice m1 u1 m2 u2 लिख लिया बच्चा लोग हम लोग लिख लिया so half of m1 plus m2 to multiply करो m1 into m1 square u1 square plus a2 into a2 m1 m2 u1 square a2 into a2 m1 m2 u2 square a2 a2 m2 square a2 square এটা এক করিম m1 square u1 square m2 square u2 square twice m1 u1 m2 u2 da ঠিক আছে থাকিব কি এতিয়া a2 ইয়াত কমন কি ইয়াত কমন টু হল m1 m2 কমন থাকিব কি u1 স্কয়ার প্লাস u2 স্কয়ার ইয়াত কি থাকিব twice u1 u2 so কি হ'ব half of m1 plus m2 m1 plus m2 a2 u1 minus u2 square change in kinetic energy now बच्चा लोग यहाँ पे देखो तामने की होल half is a positive quantity m1 m2 positive quantity m1 plus m2 positive quantity u1 or u2 को minus करिले negative होबो पारे किंतु ताक square करिले positive हो जाबो तामने complete term in the right hand side is a positive quantity and change in kinetic energy माने की change in kinetic energy माने kinetic energy before collision kinetic energy after collision become a positive quantity तामने initial kinetic energy परा final kinetic energy minus करार पिছত मैं এটা positive quantity पालो तामने 7 और परा 3 minus करिले 4 এটা positive quantity पाए so এটা নাম্বাৰৰ পৰা আৰু এটা নাম্বাৰ মাইনাস কৰিলে positive quantity তেতিয়া হে পাম যেতিয়া ফাৰ্স্ট টু ডাঙৰ হ'ব লাগিব সেকেন্ড টু সৰু হ'ব লাগিব so ইয়াৰ পৰা এটো মাইনাস কৰি প্লাই এটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি পালো তামনে গুটে টার্মটো পজিটিভ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া এটো ডাঙৰ হ'ব লাগিব এটো সৰু হ'ব লাগিব আৰু যদি এটো সৰু হৈছে তেতিয়া আমি কম যে আফটাৰ কলিশন ফাইনাল কাইনেটিক এনাৰ্জি কি হৈছে কমি গৈছে hence in one dimensional elastic perfectly inelastic collision the kinetic energy is lost etu porikhat uliabole ahibo pare de buji pala etu bahut important eta kotha so etia tumaloke eta question likha honiba de এটা কোয়েশ্চন তোমালোকে লিখা বোর্ডত চাই সো এই কোয়েশ্চনটো তোমালোকে লিখা এটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন এটা পরীক্ষাত আহিছে আগতে সো কোয়েশ্চনটো হলে বডি অফ মাস m1 colliding with another body of mass m2 at rest if the collision is perfectly elastic then show that the ratio of the change in kinetic energy of the first body to its initial kinetic energy is this হেতু উলিয়াব লাগে ঠিক আছে তো কোয়েশ্চনটো তোমালোকে ভালকে লিখা এতিয়া দে সো লেটস স্টার্ট দ্য গিভেন so given kita likhu agote given ki hobo u2 equal to 0 so u2 equal to 0 hoar loge loge he v1 to ki asile lobagot u2 equal to 0 so likha so in one dimensional elastic collision v1 equal to paislo noy m1 minus m2 by etu special case 2 paislo je m1 plus m2 into u1 ঠিক আছে এটা therefore আমার question to mote show that the ratio of the change in kinetic energy so prothom change in kinetic energy first body uliya lo prothom ei part to uliya lo
এটা লিখা নাও চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য ফার্স্ট বডি লিখা চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য ফার্স্ট বডি তার মানে half of m1 v1 square half of m1 sorry half of m1 e1 square half of m1 v1 square করিম ঠিক আছে half of m1 e1 square জায়গা ঠিক আছে half of m1 v1 মানে এটো লিখিম m1 minus m2 by m1 plus m2 e1 এটো কি কৰিম স্কয়াৰ কৰিম সো ইয়াৰ পৰা সোৱাচোন half of m1 e1 square কমন আহিব কেলে half of m1 e1 square half of m1 e1 square কমন আহিব থাকিব কি ইয়াৰ জায়গাত কি থাকিব 1 minus এটো m1 minus m2 by m1 plus m2 এটো গুটেটোৰ ওপৰত স্কয়াৰ হ'ব সো half of m1 e1 square আছে দে এটো কি হ'ব m1 plus m2 square এটো ইয়াত যাবগে m1 plus m2 square এটো m1 minus m2 square হ'ব এটো বুজি পাইছা সাগে যদি এটো বুজি পাইছা তেতিয়া হলে ইয়াক মই ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা ইউজ কৰো a plus b whole square minus a minus b whole square আচ্ছা এটা কথা নহয় এটো তো বাৰো চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য ফার্স্ট বডি এটো চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য ফার্স্ট বডি চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি এটো সেম ইমপ্লাইজ দি আহিব চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য ফার্স্ট বডি কিন্তু এটো কি হয় এটো তো কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য ফার্স্ট বডি হয় নাই এটো তো চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য ফার্স্ট বডি কিন্তু হাফ অফ m1 e1 হাফ অফ m1 e1 স্কয়ার কি হ'ব প্রথম ফার্স্ট বডি টু কাইনেটিক এনার্জি আর ইয়াত কি হ'ব a plus b whole square minus a minus b whole square so 4ab আৰু এটো m1 plus m2 whole square so ইয়াৰ পিছৰ লাইনটো কি হ'ব ইয়াৰ পিছৰ লাইনটো হ'ব so change in kinetic energy of the first body divided by k1 is equal to 4m1 m2 by m1 plus m2 whole square হৈ গল দে অঙ্কটো প্রুফ হৈ গল এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আছিল ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো মহাৰি দিও বাৰু কোৱেশ্চনটো লিখি হৈ গল সাগে হয়নে কোৱেশ্চনটো যদি লিখি হৈ গল তেতিয়া হলে এই পাৰ্টটো বুজি পালা নহয় ইয়াৰ পৰা গৈ ব্লাইটো হল হৈ গল আমাৰ প্ৰুফ হৈ গল না এতিয়া তোমালোকে লিখিবা collision in two dimension collision in কি বুলি কৈছো collision in two dimension suppose এটো এটা বডি এটা আছে of mass m1 initially তাহলে প্রথমে কি লিখিবা a collision is said to be two dimension if after collision দুটা বডি ডাইরেকশন যদি দুটা বেলেগ বেলেগ লাইনত যায় তেতিয়া হলে এই collision টু two dimension কয় so this is a body of mass m1 initially moving with velocity u1 suppose it is colliding with another body of mass m2 which is at rest রেস্টত থাকিব পাৰে নহব পাৰে আমি সিম্পল কেস এটাৰ কাৰণে ধৰিলো ৰেষ্টত আফটাৰ কলিশন এই বডিটো সাপোজ এফালে গুছি গল আৰু এই বডিটো এফালে গুছি গল আৰু এই বডিটো এফালে গুছি গল সো এটো সাপোজ θ1 এটো সাপোজ θ2 এটো কয় অ্যাঙ্গেল অফ স্ক্যাটারিং তাৰ মানে প্ৰথম বডিটো কোনফালে চিটিকি গল আৰু এটো এই বডিটো ৰৈ আছিল নতুন ডাইৰেকশনটা পালে ভেলোসিটিটা পালে অ্যাঙ্গেল অফ রিকয়েল no issue after collision suppose a body to velocity v1 here velocity v2 so here momentum hobo m1 v1 here momentum hobo m2 v2 ঠিক আছে so m1 v1 যদি momentum হয় ইয়াৰ কম্পোনেন্ট কোন ফালে হ'ব এটা কম্পোনেন্ট এফালে হ'ব m1 v1 cos θ1 কারণ cos θ আছে আর এফালে হ'ব m1 v1 sin θ1 m2 v2 এটা কম্পোনেন্ট এফালে হ'ব m2 v2 cos θ2 এটো হ'ব m2 v2 sin θ2 সিম্পল होगा ना एकदम सिंपल टू डायमेंशन कलिशन डायग्राम চাই লোৱা এটোটা বডি এফালে গুছি গল ইয়াৰ মোমেন্টাম এফালে হ'ব cos কম্পোনেন্ট sin কম্পোনেন্ট
ইয়াৰ মোমেন্টাম এফালে হ'ব cos কম্পোনেন্ট sin কম্পোনেন্ট এটা তোমালোকে লিখিবা by conservation of momentum by conservation of momentum by conservation of momentum এটা momentum to এনেকে লিখা along momentum to দুই ফালে আছে এফালেও আছে এফালেও আছে so along horizontal direction of initial momentum কি আছিল m1 u1 m2 into 0 so initial momentum to খালি আছিল m1 u1 after collision momentum to কি হল m1 v1 cos theta 1 m2 v2 cos theta 2 হৈ গল আৰু along vertical direction কি হ'ব before collision er agot vertical direction momentum কিমান আসলে 0 কিন্তু after collision কিমান হল m1 v1 sin theta 1 minus m2 v2 sin theta 2 কারণ ইয়ার এটা অপোজিট হয় না সো এটো হৈ গল আমাৰ by conservation of momentum ঠিক আছে হৈ গল নোটছত চাবা বুজি পাবা এটো বেছি বেছি নহয় ওয়ান ডাইমেনশন তো বেছি পৰীক্ষাত আহে নেক্সট লিখা by conservation of kinetic energy half of u1 square plus কি হ'ব 0 half of m1 v1 square half of m2 v2 square এটো plus এটো plus এটো so এটো কি হ'ব m1 u1 square m1 v1 square m2 v2 square so এটো হল by conservation of kinetic energy so ইমানখিনি কলিশন পঢ়িব লাগে এবাৰ যিমানখিনি আছে আমাৰ সিলেবাসত এই কলিশনটো ৰিডিউস কৰা না ইমানখিনি পঢ়িলে হ'ব so তোমালোকে এটো ভালকে পঢ়িবা বুলি ভাবিছো দে ইয়াতে আৰু এটা টপিক আছে তোমালোকে লিখি লোৱা হেতু হল এটো টু ডাইমেনশন কলিশন এতিয়া এটা টপিক হল লিখি লোৱা তোমালোকে হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক তাৰ কিছুমান ফৰ্মুলা মই নোটছত লিখি দিছো চাবা এই টপিকটো হল coefficient of restitution so what is the meaning so likhiba coefficient of restitution mane yat likhiba relative velocity of separation divided by relative velocity of approach so what is the relative velocity of separation v2 minus v1 relative velocity of approach u1 minus u2 তাকে আমি কি বলি কও তাকে আমি কও coefficient of restitution বলি কও দে এটা ইম্পর্টেন্ট এটা নোট এটা এক নম্বৰ কানে আহিব পাৰে দে এটা স্পেশাল কেস লিখা তোমালকে নাম্বার 1 for perfectly elastic collision to যদি perfectly elastic হয় perfectly elastic collision কি হয় velocity of approach is equal to velocity of separation পাইছিলো না নাই পাইছিলো তারমানে এই দুটা টার্ম এটা আনটোৰ লগত ইকুয়াল তারমানে ই এর ভ্যালুটো কি হ'ব 1 হ'ব গোল নেক্সট ফর পারফেক্টলি inelastic যদি হয় কলিশন পারফেক্টলি যদি inelastic হলে কলিশনৰ পিছত দুটা বডি এটা আনটোৰ লগত লগ হৈ পেলাই মুভ কৰে নাই তারমানে দুইটা বডিৰ ভেলোসিটি সেম হৈ যাব দুইটা বডিৰ ভেলোসিটি যদি সেম হৈ যায় তেনেহলে ইৰ ভ্যালুটো কি হৈ যায় 0 হৈ যায় so perfectly elastic collision or coefficient of restitution 1 হৈ যায় আৰু perfectly inelastic collision or coefficient of restitution to কি হৈ যায় 0 হৈ যায় এটা collision to limit to দুইফালে এটা একফালে perfectly elastic আৰু একদম perfectly inelastic বাকি যিমান collision আছে সব হিহঁতৰ মাজত থাকিব so for ইয়াত লিখিবা number 3 for any other collision coefficient of restitution 1 তকে কি হবে এটো 0 তকে ডাঙৰ হ'ব সরি এটো কি হ'ব 1 তকে সৰু হ'ব আৰু 0 তকে কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব সো এইটো লাই বিটুইন 0 and 1 সো বুজি পালা সো এই কিমান লাগে পঢ়িব লাগে ভালকে পঢ়িবা এইখিনি পঢ়িলে তোমালোকে পাৰি যাবা কলিশন দে তাৰ পিছত অংকটো আমি চাব লাগিব বেলেগকে অংক ইয়াৰ এন্ট্ৰেন্সত বহুত আহে coefficient of restitution or কিছুমান স্পেশাল কেস রিলেশন তোমালোকৰ নোটছত আছে সেইখিনি তোমালোকে এন্ট্ৰেন্স পাৰপাসত চাবা সেইখিনি বহুত ভালকে নোট কৰি থৈ দিবা আৰু কলিশনৰ মই তোমালোকক যেটো নোটস দিছো হেতু কিন্তু থৈ দিবা তোমালোকে বিকজ এটো এন্ট্ৰেন্সতে হক যতে হক সবতে এটো কামত দিব খালি কৰিবলগিয়া থিওৰি বেলেগ পঢ়িবলগিয়া নাই মই যিমানখিনি লো তাত অকল আমি এপ্লিকেশন অংক চাব লাগিব এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে হ'ব সো ভালকে চাবা দেই এইখিনি কিবা ডাউট হলে মোক সুধিবা